हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथ रघुनाथान्वितं तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಥಾ ಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಾನಂ ಅಪಿ ವಂಶಿ ಪ್ರಿಯಸಖಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ 64 ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ದಿನ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಬಂದಿರುವಂತ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈಗ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಲಿರುವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ಇದರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಮೋಘ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. The story behind the Agra Puja is as follows. Hare Krishna. Once Yudhishthira, the eldest brother of Pandavas, had organized a Rajasurya Yajna in their capital city of Indraprastha. After the rituals were over, Yudhishthira called Krishna to partake the offerings made for Yajna. He told Krishna, as per Bhishma's advice, I wish to give you these offerings as a mark of respect. Shishupala, the king of Chedi, was witnessing this and seated with anger. He got up from his seat and voiced his displeasure at Krishna, a mere coward being honored first. He went on calling Krishna names and engaged in a verbal duel. At one point, Krishna lost his cool temper and killed Shishupala with his chakra. Now,
There is an interesting background behind the brutal death of Shishupala. This was related to Uddhava, a friend of Krishna and his charioteer. When asked about the end of Shishupala, who was also Krishna's cousin, Shishupala, once born with 3 eyes and 4 arms. When he was born, a heavenly voice proclaimed that his extra eye and arms will leave him when someone seats him on their lap, and that person would also be responsible for Shishupala's end. Once, when Krishna visited his aunt Satyavati, Shishupala was an infant. Satyavati told Krishna that Shishupala was handsome just like Krishna. Krishna took the baby from the cradle and sat down with the baby on his lap. At that moment, the extra eye and arms left the body of Shishupala. Krishna was surprised. Satyavati told him about the heavenly voice, which had said that Shishupala would die one day in the hands of the person who held him in his lap. She made Krishna promise that he would pardon Shishupala 100 times before he kills him, and Krishna agrees. She also told him that after her son dies, he should go to heaven. Krishna told Uddhava that he had been provoked 100 times by Shishupala, after which he had to be killed. There is another story to Shishupala's end. Once, there were 2 brothers, Jaya and Vijaya. They were the guards to the heavenly gate. Due to a curse, they were born on earth as the enemies of Vishnu. According to the Puranas, they were born in the Dwapara Yuga as Dantavakra and Shishupala, and both were killed by Krishna. There is a friend of Shishupala, Bhagadatta, is a son of Narakasura, who opposes Agrapita for Krishna. But Krishna will not kill him because he had promised Narakasura that he won't kill Bhagadatta. This is the story behind Agrapuja. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಮೋಘ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಗ್ರಪೂಜಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರಿನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಹರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಮೋಘ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಗ್ರಪೂಜೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಜಕಾರು, ಚೆಂಡೆ, ಮದ್ದಳೆ, ಚಕ್ರತಾಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಕಿನಿಗೋಳಿ, ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಾರ್. ಮುಮ್ಮೇಳದ ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯಾಣ್, ಭೀಷ್ಮನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜೀವಿತೇಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಸಹದೇವನಾಗಿ ಪೂರ್ವಜ ಜಗದೀಶ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಟನೀರ್, ಭೀಮನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಪಂಜತೊಟ್ಟಿ, ಶಿಶುಪಾಲನಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮ್ಮೆನಟ್ಕ, ದಂತವಕ್ರನಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಭಗದತ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ ರಾಯ್. ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಡನೀರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕುಂಬಳೆ, ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರವಾಯಿ. ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಕರುಣಾಕರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪು, ಹೇಮಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಶೇಖರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ರಂಗ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಗದೀಶ್. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. शुभाचरणा काटे शोभित व्याल सुपंचनाचना कोटी सदृश गिरणा आ
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಅಂಬಿಕಾಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂತುತಿದೆ ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗೆ ಹೊರಮುಳದ ವಣ್ಣಿ ಬೆನಿಕದಾಮೃತವ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವೈಭವದ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಧನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅದೊಂದು ದಿನ ಜಯ ನಾರದ ದೇವಗುರುಗಳಾದ ನಾರದರು ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮಯ್ಯ ವಾಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮನ್ನಣೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಂಬ ಮಾತು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ ರಾಜ ಹರಿಸೋದರೆಂಬ ಮಹಾಯಾಗ. ಹೌದು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಜಲರಾಜನಗಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಪಾಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೌದು, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ಸಕಲರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರಿ, ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಸಕಲರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆ ಯಜ್ಞವು ಯಜ್ಞವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರದೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾ.
ಉದ್ಧಾರಕ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಶಿಶುಪಾಲ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕವಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಉಗ್ರಾಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಅಯ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜಸೂಯ ಎನ್ನುವ ಯಾಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಗದ ರೀತಿಯಂತೆ ವಸುದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ರಾಜರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು? ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಓಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜಸೂಯಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ತೆರಳುವುದೇ ಲೇಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹಗೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಇದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ. ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ತೆರಳಾಡುವಂತೆ.
ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಏನು ಹೇಳು? ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ ಬಂದಂತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಮೋಸದಾಟದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಇಂದಿರೇಶ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವನು ದೇವನು, ಜೀವನು, ಭಾವನು ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಹಗೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಡೆಯೋಣ. ವಿಶಾಲ ಮುನಿ ಮಧ್ಯದೊಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೀಮನ ಎಂದರತಿ ಗಂಭೀರನಾದರಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪರಿಯನಿ ಭೂಪಾಲರಿ ವರುಳು ಅಗ್ರಪೂಜರು ಯಾರೋ ಅಗ್ರಪೂಜರು ಯಾರೋ ಬೇಡಿರೆಗಾಂಗೆಯ ನುಡಿದನು ವೇದ ಸಮ್ಮತವಾ ಸಕಲ ಭೂಮಿ ಪಾಲಕರು ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ. ಏನಾಯ್ತಯ್ಯ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಂತಹ ಭೂಮಿ ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಆದರೆ ಈ ಅಗ್ರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಯಾರೆಂದು ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ. ನೀವೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಬಿಡು ಚಿಂತೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದರೆ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದುಶೇಖರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿರಬಹುದು, ರಾಜಾದಿರಾಜರುಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಗ್ರಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ. ಮಗು ಸಹದೇವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳು.
ಅಲಶಿರೋಮಣಿ ಮದಿದ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕ್ಷಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಪೀಠಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಧರ್ಮಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು? ಆ ಗೋವಾಳದ ಹುಡುಗನನ್ನು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಾಂಡವ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಿತ್ರತ್ವ ನಮಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದು ಸೇರಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ ನಮ್ಮವರೇ, ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಒಂದು ಪಂಗಡ ಇದೆ, ದೇವರು ಜೀವನು ಭೂಮಿಗಳಿದ ಭಗವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಪೂಜಿಸುವವರು, ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನುಚಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಮಗೇಕೆ ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದರ ಕೊಡೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ? ವಸುದೆಯ ಮಾನನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಗೋವಳದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪೀಠವನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಆರತಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನೀನೇನು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನೇನು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮೂರ್ಖರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಡ. ಹೌದೇನೋ? ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವಂತೆ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ತ್ರಿಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅರಿತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಂದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹಿರಿಯರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ? ಮುದುಕ 800 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಂತೆ ನಿನಗೆ. 60ರ ಅರಮರಳು 800ಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿಶ್ವ, ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹೌದೇನೋ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಕಾದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಗೋವಾಳದ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಪೂಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಹೌದೇನೋ?
ದಾಸ ಗುರು ಅವರುಣಿ ನುಡಿದು ಹೊರತು ಕೊಡುವರು ಬೇರೆ ಕೊಡುವರು ಭೂತಳೇಜರು ಮುಂದೆ ಮನ್ಯು ತೋರಿದವಲ್ಲಂದ ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿದೆಯೇನು? ಭೂಮಿಪರಾದ ಎಲ್ಲವರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಂದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇನು? ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು. ಗುರು ಸಮಾನರಾದ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ದೃಪದರಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈಪಾಯನನೇ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು. ನೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ. ನೀನೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನಾದ್ರೂ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಂಡವರು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು. ಆದರೆ ಇವರು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನು? ವಾರ್ತನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭೀಮನ ಗದೆಗೆ ಎದುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಅಸಾಮಾನ್ಯರೇ? ಹೆಂಗಸರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಇವ, ಎಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಂತ ಅದನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಇವ, ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದರ ಬದಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಈ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ನಗುವ ಗೋವಾಳ ಉಳಿದಾನೆ. ಏನು ಆಯ್ತು? ಇದೇನು ತುರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದೆಯೇನು? ಇದಕ್ಕಿರುವ ಐತಿಹ್ಯ ಏನು, ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದೇನು ಅರಿಯದೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೇನೋ ನಿನ್ನನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ.
ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನಾದರೂ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ರೂಪವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆದೀತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯದುಗಳಿಗೆ ರಾಜತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ನೀನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಲೋಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಗೋಪಿಕೆಯರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವವ ನೀನು. ನೀನು ಗೋಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದವನು. ನಿನ್ನಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಈ ಪೀಠ? ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನಾಗಿ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು ನಾವು? ಮಗು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಚಿಂತೆಗೆ. ಹೌದು ಅಜ್ಜಯ್ಯ. ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಗು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಕೃಷ್ಣ ಯಾರೆಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಲಮುಕುಂದನಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ತನ್ನ ಕರ್ಣಕಿಲ್ಮಿಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಧುಕೈಟವರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ಮೇಧಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಉದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ತರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ವಾಮನ, ಭಾರ್ಗವ, ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನಾ ದುರುಳರನ್ನು ತರಿದವನಿದ್ದಾನೆ. 7 ಅವತಾರಗಳು ತರಿದು 8ನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಗರ್ಭಸಂಭೂತನಾಗಿ ಈ ತಲೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವನಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಗು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಂಸನನ್ನು ಮಡುಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಸಾರಿದವನಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳವ ಬಾಣಾಸುರ ಅವನ ದರ್ಪವ್ಯಪೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿದ್ದಾನೆ. ಮಗು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸಿರಿತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನೀತ, ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋಕಗುರುವೀತ, ದೊರೆತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ಪತಿಯೀತ, ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನೀತ. ಈತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲು 1000 ನಾಲಗಿರುವಂತಹ ಆದಿಶೇಷನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಆಗಿರುವಾಗ ಇವರು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಆಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಯ್ಯ. ಬಿಡು ಚಿಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಡಿದೆಯೋ ಏನೋ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇವನದ್ದು ಹರಿಗಾತೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಇವನದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಯ ಏನು ಒಡೆದು ಹೋದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಹೊರಲು ಅವನೊಬ್ಬ ಹೂಗುಟ್ಟಲು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರೇನು ಯಾರು ಏನು ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಏನೋ? ಕೂತನಿಯನ್ನು ಕೊಂದನಂತೆ, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿದನಂತೆ, ಕಾಳಿಂಗವನ್ನು ತುಳಿದನಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಕೆ ತನ್ನ ಮಾವನನ್ನೇ ಕೊಂದನಂತೆ. ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನವನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಅದೇನೋ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವೇ ಆಕ್ಷೇಪ. ಈ ಹೋಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Thank you.
ಕೊಲ್ಲೋದು ನೀನು. ನಿನಗೆ ಇವನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡುವುದು. ಮಗು, ಇವನನ್ನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಮಗು, ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಇಬ್ಬರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಜಯ ವಿಜಯರು, ಸನಕ ಸನಂದಾದಿ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವರು. ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಕೊಂದವನಿದ್ದಾನೆ ವರಾಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ ತರಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಜನ್ಮ ಇದು ಅವರ ದ್ವಿಜನ್ಮ ಶಿಶುಪಾಲ ದತ್ತವಕ್ರರು. ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ. ಇವನ ಈ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇವನಿಗೆ 3 ಕಣ್ಣಂತೆ, 4 ಕೈಗಳಂತೆ, ಅಂತಹ ಕುರೂಪಿ ಮಗು ಇದು. ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಇವನ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಬಂದಂತಹ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗು ಮಗುವನ್ನು. ಯಾರ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೋ ಅವರಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಮರಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಅವನ ತಾಯಿ ಪರಿಬರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಇವನು 100 ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಇವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ 101ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮರಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆಯ? ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಡೆಯರು ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವನೆಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಹೇಳು, ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು, ನೀನು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು? ನಮ್ಮ ದೇವರಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಈ ಕರಿಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದನ. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಕೊಲ್ಲುವನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದೇನೋ? ಇರೋ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರವಾಳ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಬಾ ಮುಂದೆ.
ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀಗೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಛೀ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಒಂದೇ ಆದಂತಹ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ನೀನು. ಹಾಗೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಅದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀನು ಆ ಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಪಾಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ವಧಿಸಿದವ, ಅವನು ದುರುಳನಾಗಿ ದುರಹಂಕಾರದ ಮೆರೆತಿದ್ದಂತಹ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಇದು ಆ ಹಾಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ರೆ ತಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲವೂ
ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಕಾರಣ ನೀನೇನು ತಿಳಿಯದೆ ನವನೇನಲ್ವ. ಅಂದು ಆ ವಿದರ್ಭದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ನಾನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಜ. ಅವಳೇನು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾದದ್ದೇ ತಡ. ಮುಂಚಿನ ದಿವಸವೇ ಅವಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದೋ ಕಳ್ಳ ನಾರಿ ಚೋರ ನೀನು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಿ. ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಮಾಡುದು. ಈಗ ನೀನು 101 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. 1000 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1000 ಅಲ್ಲ, 10,000 ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡು. ಇದೋ ನನ್ನ ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವ ದುಂದುವೆ ಬೆಳಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಸುಮ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ವರ ವಧೆಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಬೆರೆದಂತಹ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಕೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಗತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಯಿತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಆಡಿದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಎಂಬಂತಹ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ನಮಗೂ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರೇನ್ ದೇವಾಲಯದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಈ ಕಥೆಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳವನ್ನು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಪತ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರೇನ್ ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಹಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಹರೇನ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ರೋಷನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಏಡನೀರು ಇವರಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಹರೇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಇದೀಗ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರೇನ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Hare Krishna, we request devotees to be seated for another few minutes. Hare Krishna. Hare Krishna. How is this? Very well. Enjoy it. Krishna in Bhagavad Gita says, "Paritranaya sadhunam vinashaya cha tuddhishtam." Now we saw all his leelas through ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಹರಿನ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನು 1966 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಸ್ಕಾನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನ್ಮನಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಡ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಮ ಜಪ ಮತ್ತು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ We thanks all the participants and all the audience for the participating in this event. And now I would like to request our temple president, His Grace Sumudra Chaitanya Das Prabhuji, to speak a few words about this congregation. Hare Krishna. Kannada Sangha Adhyakshara Pradeep Chettu kuda bandiದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा भगवान की, श्री गौरता भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ಇವತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದಂತವಕ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದದ್ದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠ ಮಹಾರಾಜರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ವಿಷ ಕೊಡಲು ಬಂದವರನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು?
ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಶರೀರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬಾರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ, ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಗವಂತ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನ, ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಂತವಕ್ರ ಶಿಶು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ದಂತವಕ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲ, ಜಯ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನು ಕಾಣೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ವರದ ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಬಾರಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. Those who did not understand some of the dialogues, I will tell 2-3 of the dialogues so that you can understand. So Krishna was sitting and counting how many mistakes Shishupala did. It was 101 he was counting. That time the Krishna was counting, then Shishupala was telling, you know what he is counting? How many girls have come here? That's what he is counting. So Rakshasa Buddhi is like that. They see from that angle. Yeah. The second point was that Bhagadatta was telling that, you know, do you think this seat is ordinary seat? This Rajayasuriyaga seat, it is not ordinary. Do you think this is the stone on which you are sitting and taking covered, you are taking care of the cows? Do you think that is the seat? That is not the seat. This is a very big seat. Like that, get down, you are only taking care of a cow. How can you sit on this? This is how he was making him, making those mistakes. That's how Krishna counted and killed him. Hare Krishna. So I request now Shriman Pradeep Shetty Prabhu, who is the Kannada President, Kannada Society President. So we request him to speak few words. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾರಿನ್ ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಾರಿನ್ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಗ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಕಥಾನಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರೇನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಹರೇನ್ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇರುವ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ
ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡೋನರ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹರೇನ್ವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾನು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮ್ಮೆನಡ್ಕ ಪ್ರಭುನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸುಮಧುರ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಮಧುರ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ. Prabhu is the main key person doing this. He is the director and also all others are supported him and directed. So all together coming together they have done this. And we are very thankful on behalf of ISKCON Bharat for conducting this program and for presenting this program. So we expect future also, in future some more programs like this. And they have put lot of efforts. Let us chant one time Hare Krishna mantra for all of them. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿವೇದನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ದಿನಾಲೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಪಡಿ. ಇದೊಂದು ನಿವೇದನೆ ನಮ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದಲ್ಲ? Hare Krishna. Next Saturday, 24th, is Shri Krishna Janmashtami. So we will have program from 7 o'clock in the evening till 12 o'clock midnight. So we request all devotees to come and attend the program and accept the blessings of their lordships. Hare Krishna. Mahesh Nayak Kajekar. Mahesh Nayak. ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳ ಚಕ್ರತಾಳ ಧನಂಜಯ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಧನಂಜಯ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ರೋಷನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಧರ್ಮರಾಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೋಲ್ಯ ಭೀಷ್ಮ ಶ್ರೀ ಜೀವಿತೇಶ್ ಪೂಂಜ ಸಹದೇವ ಪೂರ್ವಜ ಜಗದೀಶ್ ಅಜ್ಜ ಜೀವಿತೇಶ್ ಪುಂಜ ಸಹದೇವ ಪೂರ್ವಜ ಜಗದೀಶ್
ಭೀಮಾ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಪಂಜತೊಟ್ಟಿ. ಶಿಶುಪಾಲ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮಡ್. ದಂತವಕ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ. ಭಗದತ್ತ ದಿವ್ಯರಾಜ್ ರೈ. ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಡನೀರು, ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಡಗೇರಿ. ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಡನೀರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಿರುಗುಬಾಯ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಿರುಗುಬಾಯ್. ರಂಗಸಜ್ಜಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಕರುಣಾಕರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪು, ಹೇಮಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಶೇಖರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹೇಮಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಶೇಖರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ರಂಗ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ್, ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಗದೀಶ್, ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಂಗರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಗದೀಶ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna, on behalf of ISKCON Bharat, we also thank His great Sudarshan Balaram Prabhuji for nicely conducting this program. So we thank all devotees for participating. Without your attendance, the program would not have been successful. So now we request everyone to sit for Narayana Prashadam. We will be serving Prashadam. Hare Krishna. Please